सप्तखंड हरिवंश सप्तम खंड। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। दश अवतार स्तुति। वंदयसि जगन्नाथ मत्स्य रूपधारी, सपत समुद्रे पशि शंखासुर मारी। वेद पोथी उद्धरीण ब्रह्मारे तु देलु, वेदवरंकर मन तृप्ति कराइलु। समुद्र मंथन काले कूर्म रूप धरी, पृथ्वीर भारा उद्धरिलु दैत्यारी। कूर्म रूपर महिमा कहि हेब नाही, देवदानवरे ताहा गोचर नुहई। बराह मूर्ति धइल तुम्भे जेते बेळे, दन्ते कमारु फुटिला शपथ पाताळे। कूर्मर पिठीरे दंत फुटिला कजाई, अंत्य अन्ते बिदारिलु हिरण्याखे तुही। प्रह्लाद छळे नृसिंह स्वरूप को धरी, नखाग्रे तापिता बक्ष पकाइलु चिरी। ताहाकु स्वर्गरे तुही इंद्र कलु नेई, भकत वत्सल नाम तोर भावग्राही। बामन रूपे बलिकु पाताळे चापिलु, द्वादशांगुल कायारे ब्रह्मांड घोटिलु। एक पाद बढ़ाइण देलु स्वर्गपुरे, ढालिले 84 काठी गंगा बेदबरे। नखर कोणरे गंगा लुचिले गोसाई, लज्जा पाई बेदबर गला कपड़ाई। परशुराम रूपे छिन्न छत्र कलमही, क्षत्रि होई तुम्भ परि सम नहे केही। मालती कन्या रूपरे जन्मिलु श्रीहरि, बैलोचन को बधिलु भार्या रूप धरी। पुणी रामचंद्र रूपे हेलु अवतार, ताड़का को विनाशिलु 12 बरसर। सीता छळे लंकापुरे रावण कुमारी, रावणारी नाम को तु बहिलु दैत्यारी। रंगावतारे रमिलु मधुपुरे जाई, वासुदेव लुचाइला कंस भय पाई। 8 वर्ष जाए तही बढ़िलु श्रीधर, अभिशापरु मुक्त कलु मुनिवर। सेठारु आसीण कंस केशी नाश कलु, असुरंकु मारी मही भारा उश्वासिलु। जरा भୟରେ पशिलु द्वारका नगरे, तही बहु काल तु रहिलु आनंदरे। तहु आसी कଳି जुगे श्री नीलकंदरे, दारु ब्रह्म रूपे विजे कलु चक्र धरे। थोकाए दिन सबर पाद पूजुथिला, भोग इच्छा जेते बेळे तोहर होइला। प्रासाद अटाळी मान सबु गला होई, चतुर्धा रूपे बसिलु तुही भावग्राही। कଳି जुगर अंतरे कल्कि रूप धरी, कला घोड़ा चढ़ी करी बाहरी बुहरी। दुष्ट जन मारी सन्थ जन उद्धारिबु, तेणु करी पृथ्वी भारा उश्वास करिबु। बेले बेले अवतार हेउ रवि तले, पृथ्वी देवी को उद्धार करु नंद बाळे। निरंतर स्वर नरे मदन गोपाल, भकत वत्सल नाम अटई तांकर। मो नाम अच्युत दास रक्ष अटई, अति हि अधम मुहि अटे भावग्राही। अन्न वस्त्र मोक्ष दाता करुणा सागर, खोजी खोजी भेटिली मु कमलार बर। रणपुर सीमा मझी से खंड ग्राम रे, मोहर घरु अटई तहिर मध्यरे। तहिर राजा अटंती पद्मन नरेंद्र, सेहु आश्रे करिथांती प्रभु आदि कंद। खोजी खोजी अर्थ मोहि पाइलई जाहा, दया करी मोते ताहा देले लक्ष्मी नाहा।
ଶ୍ରୀହରି ବଂଶ ପୁରାଣ ମୋତେ ସେହୁ ଦେଲେ। ଆପଣେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଖେ ଆଜ୍ଞା କଲେ। ଷଡ଼ଖଣ୍ଡ ହରିବଂଶ ବିଚରିଲି ଆଣି। 7 ଖଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣେ ଭାଳଇ ପୁଣି ପୁଣି। ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ ହରିବଂଶ କଲି ଗୀତେ। ସଂକଟ ଭାବରେ ତାହା ଭାଳଇ ମୁଁ ନିତ୍ୟେ। ଶ୍ରୀନାରାୟଣ ଯିବେ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମେ। ପୃଥ୍ୱୀର ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଭାଳଇ ମନେ ମନେ। ସାଧୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଡରଇ। ନୋହିଲା ବୋଲି କହିବେ ସଂକୋଚ କରଇ। ପୁଣି ମୁଁ ବିଚାରଇ କହିଲେ ଭଗବାନ। ତାହାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମୋହି ନ ଜାଣଇ ଆନ। ଅଧମ ଜନମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରିବା ପାଇଁ ନୀଳ ଚକ୍ରେ ବାନା ନିରନ୍ତରେ ଉଡୁଥାଇ। ଆରତ ଭଞ୍ଜନ ତୁମ୍ଭେ ଅଟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତୁମ୍ଭେ ଦୟା ନ କଲେ ମୁଁ ହୋଇବି ଅନାଥ। କଣ୍ଠରେ ବସିଣ ମୋର କହିବ ପୁରାଣ। ତେବେ ସିନା ଅରକ୍ଷିତ ପାଇବ କାରଣ। ଶ୍ରୀ ଜଗମୋହନକୁ ମୋ ଅଟେ ସଦାସ। ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସକୁ ରକ୍ଷା କର ପୀତବାସ। ଦେବସଭାରେ ଯଦୁବଂଶ ବିନାଶର ପରାମର୍ଶ। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ପରୀକ୍ଷିତ ନାମେ ରାଜା। ଶୁକମୁନିଙ୍କ ଚରଣେ କଲେ ଦିବ୍ୟ ପୂଜା। ସାବଧାନ ହୋଇ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣି ମା ଗୋସାଇଁ। ଶ୍ରୀହରି ପୁରାଣ ମୋତେ କହିବା ବୁଝାଇ। କୃପାରେ ଶୁଣିଲି ଷଡ଼ଖଣ୍ଡ ହରିବଂଶ। ଏଥୁ ଅନ୍ତେ କିସ ହେଲା କହ ବ୍ରହ୍ମ ଶିଷ୍ୟ। ଅଷ୍ଟପାଟ ବଂଶୀ ଘେନି ପାତାଳକୁ ଗଲେ। ସେ ନିରାକାର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ସମସ୍ତ ଚରିତ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମଣାଇ। ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ଲଭିଲେ ନିରାକାର ସାଇଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣର ପୁତ୍ରକୁ ସେ ସମର୍ପିଲେ ଆଣି। ପୃଥିଭାରା ଆଶ୍ୱାସୀ ଆସିବ ତତ କ୍ଷଣି। ମେଲାଣି ପାଇ ଅଇଲେ ହରି ଅର୍ଜୁନ। ଦ୍ୱାରକାରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଭଗବାନ। ବ୍ରାହ୍ମଣର ପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ ଘେନି ଗଲେ। ଚିହ୍ନି ଘେନ ବୋଲି କହି ସମର୍ପଣ ଦେଲେ। ଥକାଏ ଦିନ ଅର୍ଜୁନ ସେଠାରେ ରହିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାଗି ହସ୍ତିନାକୁ ଗଲେ। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ କିସ କଲେ ଦାମୋଦର। ବୈକୁଣ୍ଠକୁ କେମନ୍ତେ ଗଲେ ଚକ୍ରଧର। ଏହା ମୋତେ ବିସ୍ତାରିଣ କହ ମୁନିବର। ତୁମ୍ଭ କୃପାରେ କୃତାର୍ଥ ହୋଇବ ଶରୀର। ଏହା କହି ମୁନିଙ୍କର ଚରଣେ ନମିଲା। କୃତାଞ୍ଜଳି ହୋଇ ରାଜା ବିନୟୀ ହୋଇଲା। ରାଜାର ଭକତି ଦେଖି ସୁକ ମହାଜତି। ବୋଇଲେ ରାଜନ ଶୁଣ ପୁରାଣର ରୀତି। ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ସାବଧାନେ। ଯେଣୁ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ତୁଜେ କହିବା ଯତନେ। ଏକ ମନ ହୋଇ ଶୁଣ ଏ ମହାପୁରାଣ। ବୁଝାଇ କହିବା ତୋତେ ଆହେ ନୃପରାଣ। ପୁରାଣ ପୋଥିକୁ ଫେଡ଼ି କହେ ସୁକପତି। ଏକ ମନେ ଶୁଣ ତୁ ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ ନାତି। ଦ୍ୱାରକାପୁରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରହି ବହୁ କାଳ। ପୁତ୍ର ପୌତ୍ର ଦେଖି ହେଲେ ବହୁତ ବିହୋଳ। ନିରାକାର କଥା ପାଶୋରିଲେ ଦେବ ହରି। ବୈକୁଣ୍ଠ ଯିବାର କଥା ମନରୁ ବିସ୍ମରି। ସୁଖ ଭୋଗ ପାଇଣ ସେ ମଞ୍ଚରେ ରହିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ପଦକୁ ଇଚ୍ଛା କେବେ ହେନ କଲେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଣ ସେ ରହିଲେ ଦ୍ୱାରକାରେ। ଖୋଜି ପାଇଲେ ଯେତେକ ଅସୁର ପୃଥ୍ୱୀରେ। ହସ୍ତିନାପୁରେ ଅର୍ଜୁନ ରହିଲେ ନିର୍ଭରେ। ସୁଖେ ରାଜତ୍ୱ କରନ୍ତି ପଣ୍ଡୁର କୁମରେ। ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ କାଳ ବଞ୍ଚାଇ ନଥାନ୍ତି। ଦେବ ଦାନବ କାହାକୁ ମନେ ନ ଡରନ୍ତି। ୟାଙ୍କୁ ନାରାୟଣ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ସପକ୍ଷ। କୃଷ୍ଣ ବିନା ନେ ନ ଜାଣନ୍ତି ପଣ୍ଡୁବତ୍ସ। ଶୁଣ ହେ ପରୀକ୍ଷ ରାଜା ଗୋବିନ୍ଦ କାହାଣୀ। ପଞ୍ଚମହାପାତକ ହରିବ ଯାହା ଶୁଣି। ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ଦିନ। ସଭା ମଣ୍ଡାଇଣ ବସିଛନ୍ତି ସୁର ରାଣ। ମରାଳ ପରେ ଚଢ଼ିଣ ବିଜେ ବେଦବର।
ଆସି ପ୍ରବେଶିଲେ ତହିଁ ସୁଧର୍ମା ସଭାର। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଣ ଇନ୍ଦ୍ର ଶିରେ କର ଦେଲେ, ବସ ବସ ହେ ବୋଲିଣ ଆସନ ଯେ ଦେଲେ। କପିଳାସ କନ୍ଦରରୁ ବିଜେ ଶୂଳଧର, କଳପାନ୍ତକ ବୃଷଭ ବାହନ ଯାଙ୍କର। ଡିବି ଡିବି ଡମ୍ବରୁ ଯେ ବାଜଇ ଶୂନ୍ୟରେ, ଦିଗାମ୍ବର ବେଶ ହୋଇଛନ୍ତି ଶୂଳଧରେ। ସପ୍ତନାଗ ଆଭରଣ ତାହାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ, ମୁଣ୍ଡମାଳ ଲମ୍ବି ପଡ଼ି ଅଛଇ ଗଳାରେ। ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ମଥାର, ଶିରରେ ସୋହଇ ଅର୍ଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ର ତାହାଙ୍କର। ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ବେଶ ହୋଇ ଦେବ ଦେବ, ସଭା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ସଦାଶିବ। ଇନ୍ଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିଣ ଉଠିଲେ, ମାନ୍ୟବିଧି କରିଣ ସେ ନେଇ ବସାଇଲେ। ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ଅଇଲେ ବୃହସ୍ପତି, ଅମର ସଭାରେ ଆସି ବସିଲେ ତଡ଼ତି। ପବନ ଦେବ ଅଇଲେ ବେଳ କାଳ ଜାଣି, ତାହାଙ୍କ ପଛେ ଅଇଲେ ନବଗ୍ରହେ ପୁଣି। ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବରୁଣ ଯେ ଅଇଲେ ବହନ, ସେମାନେ ମାନ୍ୟ ପାଇଣ ବସିଲେ ଆସ୍ଥାନ। ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ସଙ୍ଗେ କୁବେର ଅଇଲେ, ତୋରିତେ ଯେ ଝାସ୍ଥାନରେ ଯାଇଣ ବସିଲେ। ପାତାଳ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରୁ ବାସୁକି ଅଇଲେ, ଗୌରବ ପାଇଣ ସେହୁ ସଭାରେ ବସିଲେ। ବସୁଧା ଦେବୀ ଆସିଣ ମିଳିଲେ ତଡ଼ତି, ଦେବସଭା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆନନ୍ଦେ ବସନ୍ତି। ନାନା ଦେବୀ ଅଇଲେ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ହୋଇ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ନିଧାନେ ମିଳିଲେ କଯାଇ। ଦେବଦେବୀ ମାନେ ସର୍ବେ ସଭାର ଉପରେ, ସେ ସଭା ମଣ୍ଡାଇଣ ବସିଲେ ଯେ ଯାହାରେ। ଦେବ ଋଷି ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି ରାଜ ଋଷି ମାନେ, ଏକମୁଖ ହୋଇ ବସିଲେ କବେ ହରଣେ। ନାରଦ ଋଷ ଅଇଲେ ବୀଣା ଯନ୍ତ୍ର ବାଇ, କାନଡ଼ା ରାଗରେ କିନ୍ନରୀଏ ଗୀତ ଗାଇ। ଗନ୍ଧର୍ବେ ନାଚନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଧର ସୁଖ ପାଇ, ସୁଧର୍ମା ସଭା ମହିମା କେ ପାରିବ କହି। ଯେ ସଭାରେ ବସିଥିଲେ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ନାହିଁ, ହାଇ ଅଳସ କାହାକୁ କେବେ ନ ମାଡ଼ଇ। ଆନନ୍ଦରେ ନୃତ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବସି, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୁଖକୁ ଚାହିଁ ବୃହସ୍ପତି ହସି। ବୃହସ୍ପତି ବୋଲନ୍ତି ହୋ ଶୁଣ ଦେବରାଏ, କଥା ଏକ କହିବି ମୁଁ କର ମୋତେ ଲଏ। ବ୍ରହ୍ମାଦି ଶଙ୍କର ତୁମ୍ଭେ ଅଛ ପୁରନ୍ଦର, ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି ରାଜ ଋଷି ବସିଛ ସଭାର। ଗନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟାଧର କାମ ସହିତେଣ, ସପ୍ତାଧିକ ବାସୁକି ଯେ ବାୟବ୍ୟ ତରୁଣ। ଏ ସଭାରେ ଅନାଗତ ଜଣେ କେହି ନାହିଁ, ଏକା ଜଣେ ନଥିବାରୁ ଅଲଗା ଦିଶଇ। ଶୋଭା ପାଉନାହିଁ ଏହି ଦେବ ସଭା ଗୋଟି, ତୁମ୍ଭେ ଦେବଗଣ ହୋଇଅଛ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାଥ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ, ନଥିବାରୁ ନ ଶୋଭଇ ଏ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୁବନ। କଂସର ବିନାଶ ପାଇଁ ମଞ୍ଚେ ଜନ୍ମାଇଲ, ଏବେ ପୃଥିବୀର ଭାରା ଗଲାଣି ସକଳ। ବିଷ୍ଣୁ ରହିଲେ ଯାଇଣ ମଞ୍ଚ ମଣ୍ଡଳରେ, ଆଣିବାକୁ ନ ବିଚାର କିମ୍ପା ଦେବାସୁରେ। ଅସୁରଙ୍କର ଭୟ ତ ପୃଥିବୀରୁ ଗଲା, ପୃଥିବୀର ଭାରା ଭର ଉଶ୍ୱାସ ତ ହେଲା। ଆଉ କିମ୍ପା ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ ଥିବେ ଭଗବାନ, ଏଥିର ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେ କର ବିଚାରଣ। ବୃହସ୍ପତି ଯହୁଁ ଏହା ସଭାରେ କହିଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଚାହିଁଲେ। ବୋଇଲେ ହୋ ବେଦ ବର ଅବଧାନ କର, ବୃହସ୍ପତି ଯା କହିଲେ ଦେବ ସଭାର। ବିଷ୍ଣୁ ନଥିବାରୁ ଶୋଭା ନ ପାଇଲା ସଭା, ଏଥିର ବିଚାର କର ଆହେ ସର୍ବଦେବା। ଏହି କଥା ଶୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ଉଚ୍ଚେ ହାସ୍ୟ କଲେ, ପୁରନ୍ଦରଙ୍କୁ ଚାହିଣ ବଚନ ଭାସିଲେ। ବୃହସ୍ପତି ପ୍ରକାଶିଲେ ଯେ ବଣ ବଚନ, ତହିଁର ଉତ୍ତର ହାଦେ ଆମ୍ଭ ଠାରୁ ଶୁଣ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ମଞ୍ଚେ ଥିବେ ନାରାୟଣ, ପୃଥିବୀର ଭାରା ହୋଇ ନାହିଁ ନିବାରଣ।
जे पर्यंत ଯଦୁବଂଶ ପୃଥିରେ ଅଛନ୍ତି ସହିବ କି ତାହାଙ୍କର ଭାରା ବସୁମତୀ। ଯେତେବେଳେ ଯଦୁବଂଶ ହେବ ବିନାଶନ ସେତେବେଳେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଆସିବେ ମୋହନ। ଇନ୍ଦ୍ର ବୋଲେ ଅବଧାନ କର ବେଦବର ଯଦୁବଂଶ ନାସିକି କରିବେ ଚକ୍ରଧର। ସେହି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ନାଥ ସମସ୍ତ ଜାଣନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ବା ଅଗୋଚର କେବଳ ହିଁ ରୀତି। ବେଦବର ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବଚନ ଶୁଣିଲେ ଦୁଷ୍ଟାନ୍ତର କଥା ମାନ ଦେଖାଇ କହିଲେ ଆହେ ଦେବତାଏ ତୁମ୍ଭେ ସବୁ କହିପାର ହାନି ଲାଭ କଥା ମାନ ବିଚାର ନ କର। ରାମ ଅବତାରେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ପାଇ ରାବଣକୁ ବଦ୍ଧ କଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇଁ। ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲି ଲଗାଇଲ ବାଦ ତାଙ୍କ ମୁଖ ନ ଚାହିଁଲ ଏହି ସଭା ମଧ୍ୟ। ସେହି କ୍ରୋଧେ ନାରାୟଣ କଂସେ ଜନ୍ମ କରି ଅନନ୍ତ ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ଶୋଇଲେ ଶ୍ରୀହରି। ଯେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ଶୋଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଲା ସେହି ଉଗ୍ରସେନ ସୁତ। ଏମନ୍ତ ହଇଣ କେତେ କାଳ ଗଲା ବହି ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ଶୋଇଣ ତହିଁ ରହିଲେ ଗୋସାଇଁ। ତୁମ୍ଭର ବିକଳ ମୁଖେ କହି ନ ସରଇ ସେଥିପାଇଁ ଘେନି ଗଲି କ୍ଷୀରାବ୍ଧିର ତହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଜଣାଇଲି ଅନନ୍ତ ଶଯ୍ୟାରେ ଗୁହାରି କରନ୍ତେ ଦୟା କଲେ ଦାମୋଦର। ଧଳା କଳାର ମୋ ଦୁଇ ଗୋଟି ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହଇଣ ତହିଁ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଲେ। ସେ ଦୁଇରୁ ମରୁ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ନିରାକାର ବିଷ୍ଣୁ ଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଶଯ୍ୟାର। ଆବର କଥାଏ ମୋହି ପାଇଛି ବାରତା ଦ୍ୱିଜ ପୁତ୍ରେ ହରି ନେଇଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମବେତା। ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରତି ହିଁ କୁରୁ କୃଷ୍ଣାର୍ଜନେ ଗଲେ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ରରେ ନିରାକାରଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ସେ ନିରାକାର ବୋଇଲେ ଏତେ କାଳ ଯାଏ ମଞ୍ଚମଣ୍ଡଳରେ କିମ୍ପା ଅଛ ଦେବରାଏ। ପୃଥିବୀର ମହାଭାରା ଉଶ୍ୱାସ ହୋଇଲା ଅସୁର ମାନଙ୍କ ଭୟ ବସୁଧାରୁ ଗଲା। ସେ ଦୁହେଁ ବୋଇଲେ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଆସିବୁ ମଞ୍ଚମଣ୍ଡଳରେ ଆମ୍ଭେ କିମ୍ପା ରହିଥିବୁ। ଏମନ୍ତ ବଚନ କହି ହୋଇଲେ ବାହାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଲେ ଆଣି ତାଗର। ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଆସିବେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କିମ୍ପାଇ କରୁଛ ଆହେ ଦେବଗଣ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ନିବାରଣ କଲେ ସୁଖ ଭୋଗ ପାଇଁ ମଞ୍ଚମଣ୍ଡଳେ ରହିଲେ। 1,60,000 ତାଙ୍କର ନନ୍ଦନ ଆପେ କେମନ୍ତେ କରିବେ ତାହାଙ୍କୁ ନିଧନ। ଆର ବେଳ ଯିବେ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଏହି କଥା ଜଣାଇବେ ସେ ନିରାକାରଙ୍କୁ। ତହୁଁ ଆସି ଦ୍ୱାରକାରେ ହୋଇବେ ପ୍ରବେଶ ନିଜ ହସ୍ତେ ବିନାଶିବେ ପ୍ରଭୁ ଯଦୁବଂଶ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ସେ ଯଦୁବଂଶ ନ ମଲେ ଭାରା ଥିବ ରହି। କୃଷ୍ଣର ବଂଶ ବଢ଼ିଲେ ପଦ୍ମବନ ଜାଣି ଗୋବିନ୍ଦର ସମ୍ପଦ କେ କହ ପରିମାଣୀ। ଏତେ ସମ୍ପଦ ଛାଡ଼ିବେ କିପରି ଶ୍ରୀଧର ଅମରପୁରକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ କି ତାଙ୍କର। ଦେବସଭାରେ ଯା କହିଥିଲେ ବୃହସ୍ପତି ତାହା ଶୁଣି ନ ହସିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ବେଦପତି। ଇନ୍ଦ୍ର ପଚାରିଲେ ବୃହସ୍ପତି ମୁଖ ଚାହିଁ କେମନ୍ତ ତେଜି ଆସିବେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଗୋସାଇଁ। ଏତେ ସମ୍ପଦ ତାଙ୍କର କେ କରିବ ନାଶ କିପରି ସ୍ୱର୍ଗେ ଆସିବେ ଦେବ ପିତବାସ। ବ୍ରହ୍ମା ବୋଇଲେ ଅପେକ୍ଷା କରି କିଛି କାଳ ସୁଖ ଭୋଗ କରନ୍ତୁ ସେ ମଦନ ଗୋପାଳ। ଇନ୍ଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମା ବଚନରେ କହେ ବୃହସ୍ପତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି ଦୁର୍ବାସା ନାମେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି। କପଟ ଭାବରେ ଦ୍ୱାରକାକୁ ଯାଉଥିବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କୁମର ମାନେ ନୟନେ ଦେଖିବେ। ମୁନିକି ଦେଖି ସେମାନେ ହୋଇବେ ଖତାଇ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେବେ ଋଷିଙ୍କ ତନଇ। ବୋଲିବେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେ କଲ ପରିହାସ
ଆମ୍ଭ ଅଭିଶାପେ ହେବ ଯଦୁବଂଶ ନାଶ। ସନ୍ତରା ବଣରେ ସର୍ବେ ହଣାହଣି ହୋଇ, ଯେ ଯାହା ହାତେ ମରିବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ତନଇ। ଏତେକ ସାପ ଦୁର୍ବାସା ମହାରୁଷି ଦେବେ, ଗୋବିନ୍ଦ ଶୁଣି ଅନ୍ୟଥା କରି ନ ପାରିବେ। ଯାରା ସବର ବାଣରେ କୃଷ୍ଣ ଯିବେ ନାଶ, ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିବେ ପ୍ରଭୁ ପିତବାସ। ବୃହସ୍ପତି ଏହି କଥା ସଭାରେ କହିଲେ, ଦେବତାଏ ଶୁଣି ମନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ମହର୍ଷି ଦୁର୍ବାସା ଏହା ସଭାରେ ଶୁଣିଲେ, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ବଚନ ଅନ୍ୟଥା ନ କଲେ। ପୂର୍ବର ଆଦେଶ ହୋଇଅଛଇ ଯେ କଥା, କାହାର ବଳରେ ତାହା ହୋଇବ ଅନ୍ୟଥା। ଶୁଣ ଆହେ ପରୀକ୍ଷିତ ସୁଧାରସ ବାଣୀ, ପଞ୍ଚମହାପାପ ଯିବ ହରିବଂଶ ଶୁଣି। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ପୁଣ ଶୁଣ ଦିବ୍ୟ ରସ, ଦେବସଭା ମଧ୍ୟେ ଉପୁଜିଲା ଯେଉଁ ରସ। ସଭା ମଉଳିଲା ଦେବତାଏ ଉଠି ଗଲେ, ଯେ ଯାହା ଯାନ ବାହନେ ସମସ୍ତେ ଚଢ଼ିଲେ। ଯଶୋମତୀ ଭୁବନକୁ ବ୍ରହ୍ମା ଚଳିଗଲେ, ଦେବତାଏ ଯେ ଯାହାର ଭୁବନେ ଚଳିଲେ। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ପୁଣି କିଛି ଦିନ ଗଲା, ଦ୍ୱାରକାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୁଖ ଭୋଗ ହେଲା। ନାତି ଅଣନାତି ପଣ ନାତିଙ୍କର ମୂଳେ, ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରାଏ ଦିଶନ୍ତି ସକଳେ। ଦ୍ୱାରକାପୁର ମହିମା କହୁ ନ ସରଇ, ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଯହିଁ ନିରତେ ଭ୍ରମଇ। ଯହିଁରେ ମାଛି ପଡ଼ିଲେ ହୁଏ ନବଖଣ୍ଡ, ଯହିଁ ପ୍ରବେଶି ନ ପାରେ ଯମ କାଳ ଦଣ୍ଡ। ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଣ କେହି ଜଣେ ନାହିଁ, କୁବେର ସମାନ ସର୍ବେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ରହି। ଉଗ୍ରସେନ ମହାରାଜା ବଡ଼ଇ ଗରିଷ୍ଠ, ମନରେ ତାଙ୍କର ନାହିଁ ପୁତ୍ରଙ୍କର କଷ୍ଟ। ନିରନ୍ତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯହିଁ ଚରଚା କରଇ, ଅମୃତ ବରଷା ଯହିଁ ନିରନ୍ତରେ ହୋଇ। ଉଦ୍ଧବ କ୍ରୂର ମୂଳେ ସମସ୍ତ ଯାଦବେ, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଚରଣରେ ଖଟିଥାନ୍ତି ସର୍ବେ। କୃଷ୍ଣ ପାଦ ପଦ୍ମ ବିନା ନ ଜାଣନ୍ତି ଆନ, ନିରନ୍ତରେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁମାର ମାନେ ଖେଳ କୌତୁକେ, ଯେ ଯାହାର ଇଚ୍ଛାଏ ଥାନ୍ତି ମନ ସୁଖେ। ଯାଦବ ବଂଶର କଥା ଅତି ଅନୁପମ, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେବାକୁ ନାହିଁ ଏ ତିନି ଭୁବନ। ଅମରପୁର ସମାନ ଅଟଇ ନଗର, ବିଶ୍ୱକର୍ମା ନିର୍ମାଣିଛି ରହିବାକୁ ଘର। ପଟାନ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ମୋର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟ ଜନିରେ ଯେଣୁ ଜନ୍ମ ଲଭିଛଇ। ଦୟା ଯହୁଁ କଲେ ମୋତେ କମଳାର ବର, ତେଣୁ କରି ପଦ ସ୍ଫୁରୁଅଛଇ ମନର। ଜୟ ଜୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନୀଳଗିରିନାଥ, ମୁନିଙ୍କର ଚରଣେ କଲଇଁ ପ୍ରଣିପାତ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନୀଳଗିରିବାସୀ, ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିରେ ତୁମ୍ଭେ ତହିଁ ଅଛ ବସି। ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପେ ତୁମ୍ଭେ ଅଛ ବିଜେ କରି, ଭକତ ଜନଙ୍କ ହିତେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଧରି। ମୋହିନ ରକ୍ଷ ଜନ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସ, କଣ୍ଠେ ବସି ପଦ କହି ଦିଅ ପିତବାସ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବତ୍ସା ହରଣ। ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ପରୀକ୍ଷିତ ନାମେ ନରନାଥ, ସୁକମୁନି ଚରଣରେ କରି ପ୍ରଣିପାତ। ଅବଧାନ ହୋଇଣ ଶୁଣି ମା ମୁନିବର, ହରିବଂଶ ପୁରାଣ ମୁଁ ଶୁଣିଲି କନର। ମୋହର ଏହି ବଂଶରେ ଯେତେ ପାପ ଥିଲା, ହରିବଂଶ ଶୁଣନ୍ତେଣ ସର୍ବଧ୍ୱଂସ ହେଲା। ମୁହିଁ ନିସ୍ତରିଲି ମୁନି ତୁମ୍ଭର ପ୍ରସାଦେ, ସର୍ବଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଅଟ ବ୍ୟାସଙ୍କର ସୁତେ। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ କିସ କଲେ ଚକ୍ରଧର, ସେହି କଥା ବିସ୍ତାରିଣ କହ ମୁନିବର। ରାଜାଙ୍କର ଭକତି ବିନୟ ଭାବ ଦେଖି, ପୁରାଣ ପୋଥି ଫେଡ଼ିଣ କହେ ସୁଖ ଯତି।
एहीपरि केते दिन गत हेबा परे श्रीनारायण उच्चाट होइले मनरे जेणु करी गोप कथा मनरे पड़िला गोपींकर क्रीड़ा रस स्मरण होइला नंद यशोमती मते प्रत्यक्ष पाଳିले विशेषरे प्रतिपाଳି सेवा करुथिले दूध दही छेना आदि सरजे लवणी अनेक प्रकार मते दियंती गोपाळुणी सेमाने मोहर बिनु न जानती आन निरंतरे स्मरुथांती मोर रूप गुण दधि मंथने मोहर नाम गाउथांती दधि बिकी गले मोर नाम उच्चारंती कृष्ण नर हरि आउ मुकुंद मुरारी अच्युत केशव आदि नाम दैत्यारी निरंतरे मोर नाम करंती गायन मोहर नाम व्यतीत न जानती आन प्रभावती राधिका को छाड़ी न होइली एबे आसी कुशस्थली पुररे रहिली सेतेबेले निराकार मोते आज्ञा देले राधिका को मंचपुरे जन्म कराइले राधा कृष्ण नाम गोटी जगते जानती राधाकांत बोली मोते समस्ते कहंती एमानंकु कष्ट देई मथुरा रहिली एही कथा मन मध्ये विचारी श्रीहरि दिनु दिन प्रभुंकर देह हेला क्षीण राधिकार कथा मने स्मरी नारायण एमंतेण चिंता करू थांती नंद बाळ प्रभुंक शरीर गोटी होइला दुर्बल दिने चंद्रशाला पुरे विजय नारायण सन्निधे खटंती अष्ट पाट बंशी जाण रुक्मिणी कालिंदी सत्य भामा जम्बुवती एही रूपे अष्ट कन्या पासे खटी थांती खटदोली बांकियारे विजय चक्रधर अष्टपाट बंशी उभा अछंती छामुर कर्पूर बिड़िया पान भुंजी पद्म मुख हसीण कहंती बिंबा धरे धीर वाक्य बोलंती सखिए शुण मोर जेउ बाणी तुम्भे अटपाट बंशी पिंडर कारिणी एसन वदन जहु कही भगवान शुणी कन्या माने हेले आनंदित मन रुक्मिणी विचार कले आपणा मनकु तिनि भुवन रे लक्ष्य नाही नाम्भंकु आंभर रूप निरेखी प्रभु भगवान क्षणे पास न छाड़ती प्रभु नारायण एमंते गर्भर कथा विचारती मने अंतर्जामी नाथ ताहा जानिले तक्षणे रुक्मिणींकर मनरे माया लगाइले आपे नारायण तहु विरूप होइले गोविंद रूप देखिण सर्वकामिनीए तहु कर पत्र जोड़ी जणांती बामाए सावधान होई तुम्भे कह दामोदर श्याम वन रूप तदिशई असुंदर एथिर कारण तुम्भे कह दामोदर देखि करी आंभ मन हेउछि अस्थिर भोजन रे चरचा कि न होइला सुस्थ सेवा करी न पारिलु स्थिर छार मात्र फूल चंदने तुम्भर रुचि जन्मिला तेणु भावना रे मन असुस्थ होइला तुम्भ देह देखि मन हेउछि विकल एथिर कारण बोल मदन गोपाल रुक्मिणी पचारन्ते जे कृष्ण तो निहेले गरब गंजीवा पाई मने विचारिले ब्रह्मा जहाँकर माया जानी न पारिला वृंदावन रु गोवत्सा सबु हरि नेला कमंडले पुरायण रखे जत्न करी एसन कथा जानिले देव नर हरि गोपाल पुअंक संगे जत्ने थिले रही माया करी गोवत्सा खोजंती भावग्राही न पाई गोविंद ताहा कूल होइले आपणा अंगु बालक बच्चा जन्माइले ଯାହାର ଯେ ମନ୍ତ ବଛା ସେହି ରୂପ କରି
ସେହି ପ୍ରକାରେ ଗୋପାଳ ପୁଅ ବତରୀ ବତ୍ସା ଘେନିଣ ଗୃହକୁ ଗଲେ ଦାମୋଦର। ଏ ପ୍ରକାରେ ଗତ ହେଲା କେତେ ହେଁକ କାଳ। ବତ୍ସା ଘେନି ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମା ନିଜ ଗୃହେ ଥିଲେ। ବତ୍ସା ବାଳକଙ୍କୁ ଘେନି ଆନନ୍ଦେ ରହିଲେ। ତାହାକୁ ଦେବାର କଥା ମନୁ ପାସରିଲେ। ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ମାୟା କଥା ଜାଣି ନ ପାରିଲେ। ଦିନେ ବ୍ରହ୍ମା ଦେଖିଲେ କ ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ ଥାଇ। ବତ୍ସା ଚରାଉଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ସେହି ଗୋପାଳଙ୍କ ପୁଅ ବତ୍ସା ମାନ ଘେନି କୌତୁକେ ଗୋପେ ବିହରନ୍ତି ଚକ୍ରପାଣି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆସିବାର ଜାଣିଲେ ଶ୍ରୀଧର। ବସି ବିମ୍ବାଧରେ ବଂଶୀ ବଜାନ୍ତି ସୁସ୍ୱର। ବିଶ୍ୱମ୍ବର ଦେହ ଗୋଟି ହେଲେ ନନ୍ଦ ବଳା। ସପ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯାକରେ ତେଜ ବିକଶିଲା। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗତରେ ଅଟନ୍ତି ଠାକୁର। ବ୍ରହ୍ମା ଅବା ତାଙ୍କ ଠାରେ କେତେକ ମାତର। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିବେ ଦବର। ପଞ୍ଚଭୂତ ଆତ୍ମାରେ ସେ କରନ୍ତି ବିଚାର। ଏବେ ପ୍ରଭୁଠାରେ ମୁହିଁ ଅପରାଧ ଅର୍ଜିଲି। ବିନାଶ କାରଣେ ବତ୍ସା ଗୋପାଳ ହରିଲି। ଏତେ ଗୋପ ବାଳକ ଗୋ ବତ୍ସା ଜାତ କଲା। କିବା ମକମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ଚୋରାଇ ଆଣିଲା। କିବା ବଂଶୀରେ ଡାକିଲେ ବତ୍ସା ନାମ ଧରି। କମଣ୍ଡଳୁର ଭିତରୁ ଅଇଲେ ବାହାରି। ବିଚାରିଣ ବ୍ରହ୍ମା କମଣ୍ଡଳକୁ ଦେଖିଲା। ଗୋପାଳ ଗୋବତ୍ସା ତହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଲୀଳା। ଦେଖି କରିବେ ଦବର ମହାଭୟ କଲେ। ବୃନ୍ଦାବନର ନିକଟେ ଯାଇଣ ମିଳିଲେ। ଦୁଇ ହାତ ଦୂରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ କୁଶ ପାଣି। ଦେବବର ଚତୁର୍ମୁଖେ ସ୍ତୁତି କଲେ ପୁଣି। ହେ କୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରି ଗୋପ ଚୂଡ଼ାମଣି। ହେ ଶ୍ୟାମ ହେ ଦାମୋଦର ପ୍ରଭୁ ବେଣୁ ପାଣି। ରାଧାକାନ୍ତ ନଟବର ହେ ମୁରଲୀଧର। ହେ ଗୋପୀନାଥ ଗୋପାଳ ମୋହନ ଠାକୁର। ବ୍ରହ୍ମା ଶିବା ଗୋପାଳ ପୋଏ ନ ଜାଣିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାୟାରେ ସେ ସର୍ବମୋହ ଗଲେ। ଶୁଣ ହେ ପରୀକ୍ଷ ଅମୃତ ରସ ବାଣୀ। ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଏ ସୁଧାମୟ ବାଣୀ। କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ବ୍ରହ୍ମା କରନ୍ତି ଯେ ସ୍ତୁତି। ଜଗତର ନାଥ ତୁମ୍ଭେ ଅଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି। ଯାହାର ଗର୍ଭେ ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରିଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ତୋର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ତୋହର ମାୟା ନ ପାରନ୍ତି ଜାଣି। ମୁହିଁ କାହୁଁ ଜାଣିବି ବା ଅଜ୍ଞ ମୂଢ଼ ପ୍ରାଣୀ। ତୋହର ଦୈବୀ ମାୟାରେ ଈଶ୍ୱର ପୁରୁଷ। କନ୍ୟା ରୂପ ଦେଖାଇଣ କଲୁ ତାଙ୍କୁ ବଶ। କଳି ନାରାୟଣ ତୁହି ବାଲୁକା ସ୍ୱରୂପ। ଜଗତ ଜନର ହିତେ ଧରୁ ନାନା ରୂପ। ଅସୁର ନିଧନେ ପ୍ରଭୁ ନାନା ରୂପ ଧରି। ମଞ୍ଚରେ ଜନମି ଅଛୁ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ରଧାରୀ। ଦିନ ରକ୍ଷିତ ମୁହିଁ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସ। ଘୋର ନରକକୁ ମତେ ରଖ ପିତବାସ। 16 ସହସ୍ର ଗୋପାଳୁଣୀଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବିବରଣ। ଏସନକ ସ୍ତୁତି ଯହୁଁ କଲେ ବେଦବର। ବୃନ୍ଦାବନେ ଥାଇ ତାହା ଜାଣିଲେ ଶ୍ରୀଧର। ଗୋପୀ ମୋହନ ମୁରଲୀ ଧରିଣ ଗୋସାଇଁ। ବ୍ରହ୍ମାର ଛାମୁରେ ଉଭା ହୋଇଲେ ସେ ଯାଇ। ଶୂନ୍ୟ ପଥେ ଥାଇ ଦେଖିଲେ କବେଦବର। ଆପଣାର ଶିରେ ନେଇ ଦେଲେ ବେନିକର। ଦଶ ଦୋଷ କ୍ଷମା ମୋର କରିବା ଗୋସାଇଁ। ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନାଥ ମୋତେ କର ପରିତ୍ରାହି। ବେଦବର ମୁଖରୁ ଏସନ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି। ହସିଣ ବୋଲନ୍ତି ତହୁଁ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରପାଣି। ତୁମ୍ଭେ ଦେବତାଏ ମୋତେ ମଞ୍ଚେ ଜନ୍ମାଇଲ। କଂସ କେଶୀ ଦୁଷ୍ଟ ଦୈତ୍ୟ ସଂହାର ବୋଇଲ। ସେଥିଯୋଗେ ମଧୁପୁରେ ହୋଇଲି ମୁଁ ଜାତ। କଂସ ଡରେ ଗୋପପୁରେ ଲୁଚାଇଲା ତାତ। ଗୋପାଳ ପୁଅଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଖେଳେ ନାନା ରଙ୍ଗେ।
जहिरे अंतर मोते कल देव वृंदे गोपाल पुओंकु घेनी बणे भोजी कली तुम्भे बेदबर मोर बच्चाने लहरी तेंतुली छाट घेनी पिटिले मोते नंद त्रिभंगी माचूल मोर करे खंड खंड तुम्भे देवताए मिली सबु करी पार नानादी प्रकारे असुरंकु दिय बर मारी न पारी पलाई जाओ एणे तेणे असुर माइले हत्या दोष दिय एणे गोविंदंक मुखु ए सनक वाक्य शुणी क्षण काल स्तंभीभूत हेले कुश पाणी एते दोष कली मोहि मते कर क्षमा अखिल कोटि ब्रह्मांडे उड़े तुम्भवाना तुम्भ श्री चरणे मोहि अपराध कलई मोहर ए अपराध फेड़ भावग्राही बत्सा गोपाल पुओंकु नेइछि मोहरी सेमानंकु तुम्भे बेनिय चक्रधारी ब्रह्मार वचने प्रभु संतोष भजिले संतोषरे ब्रह्मा को से निज पद देले जे बच्चा बालक देहु जात करिथिले सेही बच्चा मानंकु से अंगेली न कले ब्रह्मा हरिथिबा बच्चा बनरे छाड़िले नमस्कार करी वेदवर चली गले जशमतीपुरे जाई होइले प्रवेश गोपालंक संगरे रहिले पीतवास जगती तांकु एसन कले दामोदर स्त्रींकर जन्म बा केते कमातर शुण परीक्षित हरिवंशर चरित नानाविध पातक नथिब तुम्भ गात्र एथु अनंतरे परीक्षित नृपवर सुखमुनिंक चरणे कले नमस्कार बोइले तदंते किस होइला गोसाई सावधान होई मते कहिबा बुझाई गर्व कथा जेणु करी कहिले रुक्मिणी गौरव गंजन बाना जानिले से क्षणी रुक्मिणी देवी को कथा छटके मोहिले अंतर्जामी नाथ तांकु माया कराइले रुक्मिणी बोइले तुम्भे शुण भावग्राही जहा पचारिली तान कहिल गोसाई तहु गोविंद बोइले शुण गो रुक्मिणी जहा पचारिल ताहा कहिबु एक्षणी एक मन होई तुम्भे सर्वनारी शुण 16,000 नायिका मूले जेते जण समस्तंक सम्मुखे कहिबु आम्भे जाहा मोहठारे केही जणे न करिब माया मथुरारे जन्मी गोपे बढ़िलु जे जाई कंस डरे वसुदेव नेलाटी चोराई सेही गोपपुर मध्ये 9 लक्ष गृह गोपाल गोपालुणीए करिथांती स्नेह तहिरे अछंती 16,000 गोपालुणी पुरुष माने तांकर नपुंसक जाणी मोहर रूपरे गोपालुणी मोह गले तांक पंचभूत आत्मा मोर तहि हेले तांक मन पवन मत अन्य नाही चंद्रसेना नाम तहि गोपाल छई जार भारी जाटे राधिका सुंदरी तेने भुवन रे नाही ता समान स्त्री ताहार रूप समान तुम्भे नुह केही चंद्रसेना राधिकार भरता अटई नपुंसक से अटई पुरुषत्व नाही नंदलेखारे से मोर मातुल अटई वृषभानुर नंदिनी अटई राधिका पद्मवन भितरु से जनमिला एका तेणु करी ताहांकु गो बोली कमलिनी एक मने शुण आगो भीष्मक नंदिनी सेही राधिकार सखी दूतिका अटई मो संगते राधिका को भेटाइला नेई राधिका व्यतीत अन्य न बड़ई मन मुरुछि न पारे 16,000 गोपीगण
ତାହାଙ୍କ ପ୍ରେମର ଭାବ ମନରେ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ କରି ଆମ୍ଭ ଦେହ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଲା। ଶୁଣି ଅଷ୍ଟପାଟ ବଂଶୀ ହେଲେ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ତାଙ୍କୁ ରାଗେ ଆଚମ୍ବିତ। ସମସ୍ତେ ମିଳି ଗୋବିନ୍ଦ ଠାରେ ଦୁଃଖ କଲେ। ଆପଣା ହୃଦ ମଧ୍ୟରେ କଥାନ୍ତ ବାଣ୍ଟିଲେ। ରୁକ୍ମିଣୀ ସତ୍ୟଭାମା ଯେ କରନ୍ତି ବିଚାର। ଆମ୍ଭଠାରୁ ରାଧିକା କି ଅଟନ୍ତି ସୁନ୍ଦର। 16,000 ଗୋପୀ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦରୀ ହୋଇଲେ। ମାୟାଧର ପୁରୁଷ ମୁରୁଛି ନ ପାରିଲେ। ଧନ୍ୟ ଗୋପାଳୁଣିଏ କି ଭାଗ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତ୍ରିଭୁବନ ନାଥଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମରେ ମୋହିଲେ। ଏସନକ ବିଚାରକୁ କରି ଦୁଇ ବାମା। ଡରେ ଉତ୍ତର ନ ଦିଅନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦର ସୀମା। ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଥୋକେ କାଳ ଗଲା ବହି। ଦିନେ ପଶା ଖେଳେ ସକ୍ରାଜିତର ତନଇ। ପ୍ରେମର ସେ ଭୋଳ ହୋଇ ପରମା ସୁନ୍ଦରୀ। ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣ ଧରି ନମସ୍କାର କରି। ବୋଇଲେ ହେବ ନାରାୟଣ ସାବଧାନେ ଶୁଣ। କଥାଏ ପୁଛିବୁ ଆମ୍ଭେ ହୁଅ ସାବଧାନ। ରାଧା ହୁଁ ସୁନ୍ଦରୀ ନାହିଁ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ବୋଇଲ। ଗୋପୀଙ୍କର ରୂପକୁ ଯେ ରତି ନୁହେଁ ତୁଲ୍ୟ। ସେହୁ ରାଧିକା ତୁମ୍ଭର ଅଟେ ମଉଳାଣୀ। କେଶନେତାକୁ ରମଣ କଲ ଚକ୍ର ପାଣି। ଯେଣୁ ମାୟାଧର ତୁମ୍ଭେ ଦେଲ ହୋ ଭୁଲାଇ। ଏଣୁ ଆମ୍ଭର ମନରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଉ ନାହିଁ। ଏକଥା ବିଚାରି ମୋତେ କହିବା ବୁଝାଇ। ତେବେ ମନରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେବ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲନ୍ତି ତୁମ୍ଭେ ଯାଅ ଏହି କ୍ଷଣି। ସବୁଙ୍କୁ ଡକାଇ ଆଣ କହି ଏହି ବାଣୀ। କାଳିନ୍ଦୀ ଜମ୍ବୁବତୀ କି ସଙ୍ଗେ ଘେନି ଆସ। ତେବେ ଯେ କହିବା ଆମ୍ଭେ ସକଳ ସନ୍ଦେଶ। ଗୋପାଳୁଣୀ କଥା ମାନ ନ ଜାଣନ୍ତି କେହି। ପ୍ରେମରସ କଥା ସବୁ କହିବୁ ବୁଝାଇ। ଏତେ କହି କୃଷ୍ଣ ସିଂହାସନରେ ବସିଲେ। ସତ୍ୟଭାମା ଦେବୀ ଯାଇ ଭିତରେ ପଶିଲେ। ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ହେଲେ ପରବେଶ। ଦେବକୀ ପାଶେ କହିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସନ୍ଦେଶ। ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଆସିବ ଏ କ୍ଷଣି। ସଙ୍ଗେ ଘେନି ଆସିବ ଗୋ କାଳିନ୍ଦୀ ତରୁଣୀ। ଏହାଙ୍କର ମୂଳେ ଯେତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଘରଣୀ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହକାରିଣ ଛନ୍ତି ବେଣୁ ପାଣି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ତରୁଣୀ ବାହାର ହୋଇଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରଣ ଦର୍ଶନ କଲେ। ନମସ୍କାର କରି ସର୍ବେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ମଦନ ମୋହନ ରୂପ ନୟନେ ଦେଖନ୍ତି। ତହୁଁ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଇଲେ ବସ ସର୍ବ ସଖୀ। ତୁମ୍ଭ ପ୍ରେମ ଭାବ ମାନ ନ ପାରୁ ମୁରୁଛି। ପଞ୍ଚଭୂତ ଆତ୍ମାରେ ଗୋ ତୁମ୍ଭେ ମୋର ସାକ୍ଷୀ। ତୁମ୍ଭ ବ୍ୟତୀତ ମୋହର କେହି ନାହିଁ ସଖୀ। ତାହାଙ୍କର ହସ୍ତ ଧରି ବସାଇଣ ପାଶେ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ସେ ପ୍ରେମର ହରସେ। ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଇଲେ ତାଙ୍କୁ ବସ ସର୍ବ ସଖୀ। ତୁମ୍ଭ ପ୍ରେମ ଭାବକୁ ଯେ ନ ପାରୁ ମୁରୁଛି। ନାରାୟଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏସନକ ଶୁଣି। କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ତହୁଁ କହନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀ। ସାବଧାନ ହୋଇ ଶୁଣ ମଦନ ଗୋପାଳ। ମାୟା କଥା ମାନ କିମ୍ପା କହ ଦାମୋଦର। ଏଇ ମାୟା କରି ତୁମ୍ଭେ ଗୋପୀଙ୍କି ମୋହିଲ। ବୃନ୍ଦାବନରେ ରହିଣ ବଂଶୀ ବଜାଇଲ। ମୋହି ଘେନି ଯାଅ 16,000 ଗୋପ ନାରୀ। ବଂଶେଶ୍ୱରୀ ରାଧିକାକୁ ମୋହିଲେ ଶ୍ରୀହରି। ସେ ତୁମ୍ଭର ମଉଳାଣୀ ଲାଜ ନ ପାଇଲ। ବୃନ୍ଦାବନର ମଧ୍ୟରେ ତାହାକୁ ହରିଲ। ଏବେ ଛଦ୍ରମର କଥା କହ ଚକ୍ରଧର। ବୁଝାଇ କହିବା ମୋତେ ଏଥିର ବ୍ୟବହାର। ଏହି କନ୍ୟାମାନେ ଥିଲେ ପୂର୍ବେ ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି।
ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ବୃନ୍ଦାବନେ ଜନମିଲେ ଆସି। ଏହା ଶୁଣି ନ ପୁଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମଙ୍କ କୁମାରୀ। ଏହି ଚରିତ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ କହ ଶ୍ରୀହରି। ରୁକ୍ମିଣୀ ପୁଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଶ୍ରୀହରି କହନ୍ତି। ଏକ ମନ ହୋଇ ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ନୃପତି। ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଶୁଣ ଦିବ୍ୟ ରସ। ଗୋବିନ୍ଦ ଲୀଳାଖ୍ୟାନ ଶ୍ରୀହରିର ବଂଶ। ପୂର୍ବେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମ ଅବତାରେ। ନାରାୟଣ ଅବତାର ହେଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ। ଯେଣୁ କରି ଅସୁର ହୋଇଲେ ବଳିୟାର। ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଲେ କପାର। କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ରରେ ନାରାୟଣ ଶୋଇଥିଲେ। ଦେବତା ଗୁହାରି ଶୁଣି ଉଠିଣ ବସିଲେ। ତୁମ୍ଭେ ମାନେଟି ଗୁହାରି କିମ୍ପାସି କର। ଦେବତା ବୋଲନ୍ତି ଦୈତ୍ୟ ହେଲେ ବଳିୟାର। ଅସୁରଙ୍କ ଭୟ ସ୍ୱର୍ଗେ ନ ପାରିଲୁ ରହି। ବେଳେ ରକ୍ଷା କର ତୁମ୍ଭେ କମଳାର ସାଇଁ। ନାରାୟଣ ପୁଚ୍ଛା କଲେ କାହୁଁ ହେଲେ ଜାତ। କାହାର ବଳେ ମାନେ ଏଡ଼େ ବଳବନ୍ତ। ବିଶ୍ରବା ଋଷିର କୂଳେ ଲଭିଛନ୍ତି ଜନ୍ମ। ରାବଣ ନାମ ତାହାର ଅଟେ ଅନୁପମ। ଜଗତର ପିତା ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବର। 56 ଗଣ୍ଡା ଯୁଗକୁ ଆୟୁଷ ତାହାର। ଖଡ୍ଗେ ନ ଛିଡ଼ଇ ଅନଳରେ ନ ପୋଡ଼ଇ। ମୁଣ୍ଡ ଛିଡ଼ି ଗଲେ ପୁଣି ଆସିଣ ଲାଗଇ। ଏସନ ପ୍ରକାରେ ତାର ନୁହଁଇ ମରଣ। ଏଥିର ଉପାୟ ତୁମ୍ଭେ କର ନାରାୟଣ। ଦେବତାଙ୍କର ବିକଳ ଦେଖି ଜଗନ୍ନାଥ। ମନରେ ଚିନ୍ତା ବହୁତ କଲେ ଆଦିନାଥ। ବୋଇଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ଲଭିବୁ ଜନମ। ଅସୁରଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ୍ଭେ କରିବୁ ନିଧନ। ଦେବଗଣଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେଲେ ନିରଞ୍ଜନ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ ପ୍ରଭୁ ଆସି ଲଭିଲେ ଜନମ। ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକେ ଦଶରଥ ରାଜା ଘରେ। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ରୂପରେ। ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ରୂପରେ ହରି ହେଲେ ଅବତାର। ବାଳକାଳେ ଯଜ୍ଞ ରକ୍ଷା କଲେ ଚକ୍ରଧର। ତଦନ୍ତରେ ମିଥିଳାକୁ ବିଭା ହୋଇଗଲେ। ଜନକ ଗୃହରେ ଶିବ ଧନୁକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ଲକ୍ଷେ ନରପତିଙ୍କର ମୁଖେ କାଳି ଦେଇ। ସୀତା ସତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ତହୁଁ ଆସି ପରଶୁରାମ ବାଟରେ ଜିଣିଲେ। ବୈଷ୍ଣବା ଧନୁ ପରଶୁରାମ ସମର୍ପିଲେ। ତଦନ୍ତରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ହୋଇଲେ ପ୍ରବେଶ। ସୀତା ଘେନି ଥୋକେ ଦିନ ରହି ରଘୁ ଶିଷ୍ୟ। ଏମନ୍ତେଣ ଦଶରଥ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଘେନି। ରାମେ ରାଜା କରିବାକୁ ବିଚାରିଲେ ପୁଣି। ଜ୍ୟୋତିଷରାଇଣ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ଖୋଜାଇଲେ। ଖୋଜି ଖୋଜି ଶୁଭ ଦିନ କେବେ ନ ପାଇଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେବେ ଶୁଭିଲା ନଗରେ। ଦେବଦୂତ ମନ୍ଥରା ଥିଲା କରାଜପୁରେ। କୈକେୟୀର ଅଟଇ ସେ ପ୍ରିୟ ସହଚରୀ। ରାମ ରାଜା ହେବା କଥା ଜଣାଏ ଚତୁରୀ। କୈକେୟୀ ବାଣୀ ଶୁଣି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ବଧାଇ ରୂପେ ତାହାକୁ ଧନ ରତ୍ନ ଦେଲେ। ସତେ କଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେବେ ନୃପବର। ଆହୁରି ବଧାଇ ତୋତେ ଦେବଇଁ ଅପାର। ଏହା ଶୁଣିନ ତାହାର ସାହସ ଉଡ଼ିଲା। ଦେବଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନହିବ ମନେ ବିଚାରିଲା। ବହୁତ ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ମଣାଇ। ସେ କଥାକୁ କାନ ଦେଲେ ନାହିଁ ମହାଦେଇ। ଯେଣୁ କରି ମହାଦେଇ ସମ୍ମତ ନହିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗେ ସଚିପତି ଥାଇ ସେ କଥା ଜାଣିଲେ। ସଭା ବସାଇଣ ଇନ୍ଦ୍ର ବସିଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ। ମନ୍ଥରାକୁ ପଠାଇଲୁ ଦଶରଥ ଘରେ। ବହୁ ପ୍ରକାରେ ମଣାଇ କହିଲା ତରୁଣୀ। କେବେ ନ ମାନଇ ଦଶରଥର ଗରଣୀ। ଅଧର୍ମର କଥା ସେ ନ ଜାଣଇ କୈକେୟୀ।
ମନ୍ଥରାର ବୋଲ ସେହୁ କେବେ ନ ମାନଇ। କିସ ଉପାୟ କରିବା ଏବେ ଦେବତାଏ, ବିଚାର କରିଣ ବୋଲ ସକଳ ବିଷଏ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବଚନରେ କହେ ବୃହସ୍ପତି, ସାବଧାନ ହୋଇ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ସୁରପତି। ଆମ୍ଭର ପାଇଁ ମନ୍ଥରା କହିଲା କମିଛ, ତା କଥାରେ ଅନ୍ତରନ ମଣଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ଏବେ ଖଳବଳ ତାଙ୍କ ଠାକୁ ଚଳି ଯାଆନ୍ତୁ, କୈକେୟୀ ଦେହରେ ଦୁହେଁ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ। ଦେବତାଏ ଖଳବଳ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ରାଇଲେ, ମଞ୍ଚପୁରେ ଯାଅ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ପାଇଣ ଚଳିଲେ ସେହି ଖଳବଳ, ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକେ ଯାଇ ମିଳିଲେ ତତ୍କାର। କୈକେୟୀ କଣ୍ଠରେ ଖଳ ଯାଇଣ ବସିଲା, ବଳ ଯାଇ ଦଶରଥ ହୃଦେ ସମ୍ଭାଇଲା। ନଗ୍ର ବୁଲି ଯାଇଥିଲା ମନ୍ଥରା ତରୁଣୀ, କୈକେୟୀ ଆଗରେ ଆସି ମିଳିଲା ତକ୍ଷଣୀ। କୈକେୟୀ ପୁଛିଲା ମନ୍ଥରାକୁ ଥିଲୁ କାହିଁ, ସେ ବୋଇଲା ତୋତେ ମୁହିଁ କିସ କହିବଇଁ। ଖାଇବାର ଭାତ ତୁ ପରକୁ ଦେଉ ଯାଚି, ନିଜ ପୁତ୍ର ଛାଡ଼ି ପରେ କାଖଉ ମୃଗାକ୍ଷୀ। ଶ୍ରୀରାମ ଯଦ୍ୟପି ରାଜା ହେବେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ, ତୋର ପୁତ୍ର ରାମକୁ ଖଟିବ ନିରନ୍ତରେ। ଦୋଷ ଦେଖି ରାମ ଭରତକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, ତୋହର ପୁତ୍ର ପାଇକ ସଙ୍ଗତରେ ଥିବେ। ଯେଣୁ ଖଳ ପୁରୁଷ କୈକେୟୀ ହୃଦେ ଥିଲା, ମନ୍ଥରା ବାକ୍ୟ ଅମୃତ ପରାଏ ମଣିଲା। ଆଜ ରାତ୍ରେ ରାଜାଙ୍କୁ ମୁଁ ସତ୍ୟ କରାଇବି, ଭରତକୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜପଣ ଦେବି। ସୁମନ୍ତ୍ରକୁ ରାଇ ଦଶରଥ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ଅଭିଷେକ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ଅଣାଅ ବୋଇଲେ। ରାଜା ଆଜ୍ଞାରେ ସୁମନ୍ତ୍ର ତହୁଁ ଚଳିଗଲା, ଅଭିଷେକ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ସବୁ ଅଣାଇଲା। କାଲି ପ୍ରଭାତରେ ରାମ ହେବେ ନୃପବର, ନଗରେ ଘୋଷଣା ଦିଆଇଲେ ତତ୍ପର। ରାଜାର ଆଜ୍ଞାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଭିଆଇଲା, ନଗରପୁର ଯାକରେ ଘୋଷଣା ଶୁଭିଲା। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ପୁଣି ଶୁଣ ହୋ ବିଧାନ, କୈକେୟୀ ପୁରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ନାରାୟଣ। ମଥା ପୋତିଣ କୈକେୟୀ ବସି କାନ୍ଦୁଅଛି, ନୃପତିକୁ ମଥା ପୋତି ନ କହଇ କିଛି। ମନ୍ଥରାକୁ ଡକାଇଣ ପୁଛେ ନୃପରାୟ, କୈକେୟୀର ଦୁଃଖରେ ଦହେ ମୋର କାୟ। ଦଶରଥ ପୁଛା କଲେ ମନ୍ଥରା ତୁ ଶୁଣ, ଭରତ ଜନନୀ କିମ୍ପା କରନ୍ତି କ୍ରନ୍ଦନ। ଶ୍ରୀରାମ ରାଜା ହୋଇବେ ଜାଣି ଆଜ ଦିନ, ଉତ୍ସର୍ଗ କାଳେ ବିରସ କିମ୍ପାଇ ବଦନ। ମନ୍ଥରା ବୋଲେ ଅନେକ ଦିନୁ କାନ୍ଦୁଅଛି, ଏଥିର କାରଣ ମୁଁ ତ ନ ଜାଣଇ କିଛି। ଦଶରଥ ବୋଇଲେ ଗୋ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାର, କିମ୍ପା କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତି ଉତ୍ସବ ଦିନର। ମନ୍ଥରା ବୋଇଲା କିମ୍ପା କାନ୍ଦୁ ମହାରାଣୀ, ମଥା ଟେକି କଥା କିମ୍ପା ନ କହୁ ତରୁଣୀ। ତହୁଁ କୈକେୟୀ ବୋଇଲା ପୁରୁଷ ବଚନେ, କେବେ ପ୍ରତ୍ୟେ ନ କରିବ ଆପଣାର ମନେ। ପୂର୍ବେ 3 ବର ମୋତେ ରାଜା ଦେଇଥିଲା, ଏକ ବର ଆଜି ଯାଏ ମୋତେ ସେ ନ ଦେଲା। ଏକଥା ଶୁଣି ନୃପତି ବୋଲନ୍ତି ବଚନ, ଏବେ ଯାହା ମାଗିବ ତା ଦେବି ଏହି କ୍ଷଣ। ସତ୍ୟ କରି ମୁଁ ବଚନ କହୁଅଛି ଯାହା, କେବେ ହେ ଅନ୍ୟଥା ମୁହିଁ ନ କରିବି ତାହା। ନରପତିଙ୍କର ରାଣୀ ନିଷ୍ଠା ବାକ୍ୟ ଶୁଣି, ବୋଇଲା ଭରତେ ରାଜା କର ନୃପମଣି। ଶ୍ରୀରାମ ବନକୁ ଯିବେ 14 ବରଷ, ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକେ ରାଜା ହେବ ମୋର ଶିଷ୍ୟ। ଏସନ କବର ମୋତେ ଦିଅ ନୃପବର, ତୋହର ବର ଦେବାର ହେବ ପୁରସ୍କାର। ଯେ ବଣ ବଳ ପୁରୁଷ ହୃଦେ ବସିଥିଲା,
ଖଳ ପୁରୁଷ ତାହାକୁ ବେଗେ ଚେତାଇଲା। ଖଳବଳ ଦୁହେଁ ଯାକ ହେଲେ କମେଳ, ତେଣୁ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେଲା ଦେବଙ୍କର। ରାଣୀର ବଚନେ ରାଜା ସ୍ତବ୍ଧ ଯେ ହୋଇଲା, କ୍ଷଣକାଳ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇ ନ ରହିଲା। ତାଳୁରେ ପାଣି ପଶିଲେ ଯେହ୍ନେ ହୁଏ ପ୍ରାଣୀ, ତେସନକ ପରକାରେ ହେଲେ ନୃପମଣି। କୈକେୟୀକୁ ବୋଇଲେ ତୁ ମନ୍ଦ କୃତ୍ୟ କଲୁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭରତକୁ ଭିନ୍ନ କରାଇଲୁ। ଯାହା ହେବାର ତା ହେଲା ସତ୍ୟ କରି ଛଇଁ, ଏତେବେଳେ ତାହା ନାସ୍ତି କରି ନ ପାରଇ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବରଷ ବନେ ଯାଉ, ଭରତ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରେ ନୃପତି ବୋଲାଉ। ଏତେକ ବୋଲିଣ ରାଜା ପଲ୍ୟଙ୍କେ ବସିଲା, କୈକେୟୀ ରାଣୀ ଯାଇ ଚରଣେ ଖଟିଲା। ଏହି ପରକାରେ ତହୁଁ ରାତ୍ର ଗଲା ପାହି, ଅଭିଷେକ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ସୁମନ୍ତ୍ର ଅଣାଇ। ଦେଖିଲା ସେ ନରପତି ମୌନେଛନ୍ତି ବସି, କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ମନ୍ତ୍ରୀ ବଚନ ପ୍ରକାଶୀ। ଅଭିଷେକର ବେଳ ଯେ ହେଉଛି ଉଛୁର, କାହିଁ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ନ ଦିଅ ନୃପବର। ମନ୍ତ୍ରୀର ବଚନେ ବୋଲେ କୈକେୟୀ ରାଣୀ, କାଲି 3 ବର ଦେଇଛନ୍ତି ନୃପମଣି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବରଷ ବନେ ଯିବ, ଭରତ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରେ ନୃପତି ହୋଇବ। ଉପରୋଧ କରି କଥା ନ ପାରନ୍ତି କହି, ମୌନ ହୋଇଣ ବସିଛନ୍ତି ନୃପସାଇଁ। ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଚାହିଁଣ ରାଜା ଏସ ନ କହିଲେ, ରାମଙ୍କୁ ହକାରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ବୋଇଲେ। ଅତି ବେଗେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବର ତହୁଁ ଚଳିଗଲା, ବଶିଷ୍ଠ ଋଷିଙ୍କୁ ସବୁ ଚରିତ କହିଲା। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଶେ ପ୍ରବେଶିଲା ଯାଇ, ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ତୁମ୍ଭେ ଚଳ ବେଗ ହୋଇ। ଶୁଣି କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଉଠିଲେ ବହନ, ଦଶରଥଙ୍କ ଛାମୁରେ ମିଳିଲେ ତକ୍ଷଣ। ନୃପତିଙ୍କୁ ଦେଖି ରାମ ନମସ୍କାର କଲେ, ଆପଣାର ଶିରେ ନେଇ ପାଦ ଘୋଟି ଦେଲେ। ଦଶରଥ ବୋଲନ୍ତିରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଣ, 14 ବରଷ ତୁହି ଯିବୁ ଘୋର ବନ। ଭରତ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରେ ନୃପତି ହୋଇବ, ଯାହା ତୋହର କର୍ମରେ ଲେଖିଛି ଦଇବ। ଏତେ କହି ନରପତି ମୌନ ହୋଇଲେ, ଦୁଃଖ ଭରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏ ରୂପେ କହିଲେ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୋଇଲେ ନ ଭାବ ହରାୟ, 14 ବରଷ ବନେ ଯିବଇ ନିଶ୍ଚୟ। ପିତାଙ୍କ ପୟର ନମି ହୋଇଲେ ବାହାର, ଯାଇଣ ମିଳିଲେ ବେଗେ କୌଶଲ୍ୟାର ପୁର। ମାତାଙ୍କର ମୁଖ ଚାହିଁ ଓଳଗି ବୋଇଲେ, ବନକୁ ଯିବାର କଥା ତାହାଙ୍କୁ ବୋଇଲେ। ଭରତ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରେ ହେବ ନୃପବର, କୈକେୟୀ ରାଣୀ ପିତାଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ବର। ଶୁଣି କରି କୌଶଲ୍ୟା ହୋଇଲେ ବିକଳ, କାହିଁ ପାଇଁ ବନବାସ ଯିବୁରେ କୁମର। ରାମ ବୋଇଲେ ପିତାର ବାକ୍ୟ ନ ଲଙ୍ଘଇ, 14 ବରଷ ବନକୁ ଅବଶ୍ୟ ଯିବଇ। ମାତାଙ୍କୁ ଓଳଗି ତହୁଁ ଶୀଘ୍ର ଚଳିଗଲେ, ସୀତାଙ୍କ ପୁରରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ବୋଇଲେ ସଖୀ ଗୋଥାଅ ନିରନ୍ତରେ ରହି, 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୁହିଁ ବନକୁ ଯିବଇ। ଏମନ୍ତ ବୋଲିଣ ପିତା ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ମୋତେ, କଳି ନ କରିବ ଶାଶୁମାନଙ୍କ ସହିତେ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ସୀତା ଦୁଃଖିତା ହୋଇଲେ, ମୁହିଁ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ଯିବି ଜାଣିଥାଅ ଭଲେ। ତୁମ୍ଭେ ଗଲେ ମୁହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ଛାଡ଼ିବି ଜୀବନ, ମୋତେ ଛାଡ଼ି କରି ତୁମ୍ଭେ ଯାଅ ନାହିଁ ବନ। ଜଳତେ ଜିଣ ମିନକି ବଞ୍ଚିବ ଭୋନାଥ, ତୁମ୍ଭେ ଛାଡ଼ି ଗଲେ ମୁହିଁ ହୋଇବି ଅନାଥ। ସୀତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ରାମ ଏ ସନକ ଶୁଣି,
ତାଙ୍କ ହସ୍ତ ଧରିଣ କହନ୍ତି ରଘୁମଣି। ଏମନ୍ତେ ସୁମିତ୍ରା ମାତା ପାଇଲେ ବାରତା, ବୋଇଲେ ବନକୁ ନ ଯାଅ ତୁ ରଘୁଜିତା। ଶ୍ରୀରାମ ବୋଇଲେ ପିତା ବାକ୍ୟ ନ ଲଙ୍ଘଇ, ଆଗ ମାତା ନିଶ୍ଚେ ମୋହି ବନକୁ ଯିବଇ। ବଚନ ନ ଲଙ୍ଘି ନିଶ୍ଚେ ଯିବି ଘୋର ବନ, 14 ବରଷ ମୋହି ରହିବି ଅରଣ୍ୟ। ଶ୍ରୀରାମ ବଚନ ଦୃଢ଼ କରି ରାଣୀ ଶୁଣି, ଭିତରପୁରକୁ ଚଳିଗଲେ ଯୋଷାମଣି। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ସଜ କରି ତ୍ୱରିତ ଆଣିଲେ, ରାମ ସଙ୍ଗେ ଅରଣ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ କହିଲେ। ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସଙ୍ଗତରେ ଘେନି, ବନକୁ ଗମନ କଲେ ପ୍ରଭୁ ରଘୁମଣି। ସୁମନ୍ତ୍ର ସରଜୁ କୂଳେ ଛାଡ଼ି ନଇଲେ, ତୁଚ୍ଛ ରଥ ଘେନି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରବେଶିଲେ। ଦଶରଥ ନୃପତିଙ୍କୁ କଲେ ଦର୍ଶନ, ହାହା ରାମ ବୋଲି ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲେ ରାଜନ। ଶୁଣ ଆଗ ଶଶୀ ମୁଖୀ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ନନ୍ଦିନୀ, ସରଜୁ ପାର ହୋଇଣ ଗଲେ ରଘୁମଣି। ଗୁହକ ଶବର ଯାଇ ବାଟରେ ଭେଟିଲେ, ତାହାର ସହିତେ ରାମ ମିତ୍ରପଣ କଲେ। ବରକ୍ଷୀର ଘେନି ବାନ୍ଧିଲେ କକଟା ଭାର, ତଦନ୍ତରେ ତହୁଁ ଚଳିଗଲେ ରଘୁବୀର। ଚିତ୍ରକୂଟ ଗିରିରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଯାଇ, ଥୋକେ ଦିନ ସେଠାରେ ରହିଲେ ରଘୁସାଇ। ମୃଗମାରିଣ ପ୍ରତ୍ୟହ କରନ୍ତି ଆହାର, କନ୍ଦମୂଳ ଭକ୍ଷୀ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତି ଶରୀର। ରାମ ବନ ଯିବା ଭରତକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ବେନି ସହୋଦର ଥିଲେ ଅଜା ଘରେ ରହି। ଦଶରଥ ମୃତ୍ୟୁ କଥା ବଶିଷ୍ଠ ଶୁଣିଲେ, ସୁମନ୍ତ୍ରକୁ ଡାକି ସେହି ବିଚାର କରିଲେ। ତୈଳ କୁଣ୍ଡରେ ଶବ ଦେହକୁ ପକାଇ, ଗୁପତ କରିଣ ତହୁଁ ରଖିଲେ ଲୁଚାଇ। ଭରତ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାର ପଠାଇଲେ, ତତ୍ପର ହୋଇ ବଶିଷ୍ଠ ତାଙ୍କୁ ଅଣାଇଲେ। ସବୁ କଥା ବୁଝାଇଣ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶୁଣି ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବିକଳ ହୋଇଲେ। ମାତାଙ୍କୁ ଝିଙ୍ଗାସି ସେହୁ ବହୁତ କହିଲେ, ପୁଣି ମନ୍ଥରାକୁ ବହୁ ଦଣ୍ଡ ଯେ ବିହିଲେ। ପିତାଙ୍କ ଶବକୁ ନଳରେ ଦାହ କରି, 10 ଦିନ କ୍ରିୟା ଯାକ ବିଧି ମତେ ସାରି। ଅନେକ ଦାନ ଧ୍ୟାନ ଯେ କଲେ ବ୍ରତ ଭୀର, ବିଧି ବିଧାନରେ କ୍ରିୟା ସାରିଲେ ସକ